بالکل ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والی جو اس عبارت کو تم کہتے ہو نا، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ کفریہ عبارت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تم دعویٰ کیے ہو کہ وہ کفریہ عبارت ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو تم کفر ثابت کرو قرآن و حدیث سے۔ بہت بڑا چوتیا آدمی ہے یار، میں کیسے کافر ہونے کا، اپنے کتاب کو میں کیا کفر کا ثبوت پیش کروں گا کہ کیا میں اس میں جو ہے دعویٰ کروں گا کہ ہاں یہ عبارت کفریہ ہے؟ کیا اتنا بھی تیرے پاس عقل نہیں ہے رے، یا پورا پیدل ہے؟ اپنے عالموں کی طرح تو بھی پیدل ہے؟ نہیں کیا نا بھائی، میں تو خود ابھی تمہارا کتاب ہے، تم کیسے دعویٰ، ابھی تم کیا بول رہے ہو تمہارا کتاب ہے، میں کیسے دعویٰ کروں گا وہ کفریہ ہے؟ تو ایکسیپٹ کر رہے ہو، جب ایکسیپٹ کر رہے ہو ایک انسان، ایک ادارہ، بریلی کا ادارہ اگر چشتی رسول اللہ کو حق مانتا ہے تو بھائی وہ قادیان سے گئے گزرا ہے، آپ تمام علماء سے جاؤ فتویٰ لے لو، حرمین شریف جا کے بھی پوچھ لو، وہ تم کو یہی فتویٰ دیں گے، نہیں دیے تو میرا نام بدل دینا۔ تو سوال پوچھ رہا ہے یا یہاں پر تو نے دعویٰ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کفر تم نے ثابت کر دیا نا، کیسے ہم نے کفر ثابت کر دیا؟ ہم نے تو اسے حق مانا ہے، تو نے اس کو کفر مانا ہے نا، تو دلیل تیری ذمہ داری ہے۔ تو نے اس کو کفر مانا ہے نا، تو جو کفر کا فتویٰ لگائے گا دلیل وہ دے گا یا دوسرے سے بھیک مانگے گا؟ کفر کا فتویٰ تو نے لگایا ہے نا۔ نماز کا طریقہ ذرا قرآن حدیث سے دکھا دو، ہاں نجمو۔ اور چوتیے کی چوکھٹ تو کسی بات کی دلیل مانگنا یہ غلط ہے کیا؟ تو نے کہا نا کہ مجھ سے سوال کرو، میں قرآن و حدیث سے جواب دوں گا، ہے نا۔ میں نے تو تیرے اسی بات پر، تیرے اوپر یقین کر کے تجھ پر سوال قائم کیا۔ اب چونکہ تو قرآن و حدیث سے دلیل دے گا تو دلیل میں مانگوں گا تب دو گے نا، بغیر مانگے دلیل تو تم نہیں دو گے، ہے نا۔ ابھی جو تم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ پورا کرو، لیکن تم وہابی ہو، اور وہابی کا جاہلوں کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ نماز کا طریقہ ذرا قرآن حدیث سے دکھا دو، ہاں نجمو۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں اپنا نماز کا طریقہ حدیث سے دکھاؤں گا، پورا نماز تکبیر تحمیل سے لے کے سلام پھیرنے تک، تمہارا ذرا دکھا دو، ٹھیک ہے؟ ہاں حدیث سے دکھانا، یا آپ جو جس کو مانتے ہو ابو حنیفہ جس کی تقلید کرتے ہو ان سے دکھا دو کم سے کم۔ چلو کا عملہ غائب ہو گیا ہے، مجھے قادیانی بولنے لگے بھی ہیں، تمہارا عمل دیکھ لو، تم تو قادیانی سے بھی گئے گزرے ہو، قادیانی تو ڈاکہ ڈالا ختم نبوت پہ، تم نے تو کلمہ طیب پہ ڈاکہ ڈال دیا نجمو، سب سے بڑے کافر تم نے آ گئی بھی، یار حد ہو گیا۔ لو جی گروپ ممبران، یہ دوسرا قادیانی کافر آ گیا، ایک قادیانی کافر تو بھاگ گیا، اب یہ دوسرا آیا ہے، یہ جواب دینے کے بجائے الٹا ہم سے سوال کر رہا ہے، لیکن یہ جواب نہیں دے گا۔ پہلے ہم جو سوال کیے ہیں اس کا جواب دے دو، پھر ہم سے سوال پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجم و بریلوی مشرک جب پھنس جائے گا نا امتیاز صاحب، آپ کو نکال دے گا وہ، یہ گارنٹی ہے۔ تیری ضروریت کو چیلنج کر رہا ہوں، کس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ دلیل کے ساتھ بات کر۔ اگر تیرا پیداوار حلال طریقے سے ہے، تیری ماں نے خطا نہیں کی ہے، تو چل ثبوت اور دلیل سے ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے ڈالا ہے بات کرتے ہیں۔ رہی اکابر نے ڈالا ہے، لگاؤں بولو عبارت، لگاؤں عبارت نجمو، اب اس پہ لگاؤں عبارت، یہ ریموو تو نہیں کرے گا ڈر کے مارے ہیں؟ آگے سے گیری پیچھے سے پیلی ہو جاتی ہے۔ بالکل عقیدے سے کوئی مسلمان اور کافر ثابت ہوتا ہے، جیسے تو نے کہا کہ بریلویوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اس لیے کافر ہے نا، یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے اپنے اس دعوے پر تم دلیل دو۔ بالکل عبارت لگا، ہم چاہتے یہی ہیں کہ تم غور سے آڈیو سنو، جو آڈیو کو تم بتا رہے ہو کہ میں نے بولا کہ بریلی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ذرا تیل لگا کے کان میں تیل ذرا ڈال کے وہ آڈیو غور سے سنو میں کیا بولا ہوں، ٹھیک ہے؟ تم ہمیشہ اس بار بھی غلطی کیے تھے، وہ آڈیو لا کے میرے کو بتاتے تم نے بولا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کفر ہے، جبکہ میں وہ نہیں بولا۔ پھر آپ ارے بھائی یار نجمو، تو نا مجھ سے جب بات کرتا نا تو دماغ کا توازن جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے، تو پہلے دوا کھا کے بات کرو مجھ سے، ٹھیک؟ ہم تو سچے ہیں، ہم تو ثابت کر دیے ہیں بھائی، ہم تو آج کو کتنا دن ہو جائے گا ذاکر بھائی؟ آئی تھنک 15-16 دن ہو جائے گا، اس سے ایک عبارت پہ بات کر رہا ہے، خالی آئیں بائیں سائیں بھاگ رہا ہے، یار تم تو
का इमले गैब हो गया है, मुझे कादियानी बोलने लगे भी हैं। तुम्हारा अमल देख लो, तुम तो कादियानी से भी गए गुजरे हो। कादियानी तो डाका डाला खत्म नबूवत पे, तुमने तो कलमा तैयब पे डाका डाल दिया नजमू। सबसे बड़े काफिर तुमने आ गई भी यार, हद हो गया। तुमने क्या बोला नजमू कि मैंने बोला कि बरेली खत्म नबूवत पे डाका डाला, जबकि मैं ये बोलता हूँ कि कादियानी खत्म नबूवत पे डाका डाला। कौन डाका डाला? कादियानी। और बरेली कहाँ डाका डाला? लाई लाई कलमा तैयबा पे। मैं ये बोला हूँ, जरा गौर से सुनो, जरा तेल डाल के सुनो, शायद तुमको सही से सुनाई दे। तुमने ये कहा कि तुम तो कादियानी से भी गए गुजरे हो, यानी कादियानी काफिरों से भी गए गुजरे, तुमने हमको कहा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस इबारत को लगाओ और हुक्म लगाओ और साबित करो कि हम कादियानी से गए गुजरे क्यों हैं, और नहीं तो तुम काफिर हो, इस बात को तुम तस्लीम करो। मैं तो बोल दिया ना, मैंने तो आपको आगे से बोल दिया हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि भाई मैं इसमें कुछ नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके घर का मटेरियल है, मेरे घर का मटेरियल नहीं है भाई, ठीक है। और मैं इस बेस पे वहाँ पे बोला हूँ क्योंकि तुम उसको एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि आपने उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाया। 15 दिन से जो बातचीत हो रहा है, आपने फतवा नहीं लगा। एक इंसान अगर फतवा नहीं लगाता तो जो चुपके से एक्सेप्ट करता है कि मेरा कलमा है, यानी बरेली का पूरा बरेली का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो मैं उस बेस पे बोला, ठीक है भाई। हाँ, राय नहीं जानने आया है कादियानी का, फिर तूने दावा जो कुफ्र का फतवा लगाया है, और कुफ्र का फतवा लगाने के बाद राय नहीं जाना जाता है, समझ गया ना। तू किस बुनियाद पर कुफ्र का फतवा पर लगा रहा है? तू किस बुनियाद पर कह रहा है कि बरेलवी कादियानी से गए गुजरे हैं? कौन सी दलील है तेरे पास? नहीं जान बताऊंगा, क्योंकि तुम तो खुल के बताते नहीं हो ना। 15 दिन से मैंने तो आपको खुल के बोला है, बाकायदा रिकॉर्डिंग भी चढ़ा हुआ है यूट्यूब में, खुल के पूछा हूँ भाई ये जो कलमा है चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, आप हक समझते हो तो मैं खामोश हो जाऊंगा, या भाई इसको अगर कुफर समझते हो तो जैसे कसूरी थानवी के माँ बाप पे गाली दे के, उन पे फतवा लगाते हो गाली दे के, वैसे ही आप भी लगा दो फतवा गाली वाली दे के, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो खामोश अख्तियार करते हो तो मेरा राय तो यही आएगा ना कि आप एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि एक इंसान उसमें मना नहीं करता, खामोश रहता है तो वही होता है भाई, मतलब ठीक है। अब बिल्कुल ये तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड कह रहा है ना, तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड मैंने ऊपर सेंड कर दिया है। इसमें तुमने कहा है कि तुम कादियानी से भी गए गुजरे हो, यानी कादियानी ने खत्म नबूवत पर डाका डाला, हम उससे भी गए गुजरे हैं, सही है ना? ये तुम्हारा दावा है। तो अब अपने दावे पर तुम दलील दो, अब इस दावे पर तुम दलील दो, और नहीं तो तुम कादियानी काफिर हो, इस बात को तस्लीम करो। पे आओ, उस रिकॉर्ड पे मैं कायम हूँ, मैं भागता नहीं हूँ। मैंने तो इसी बेस पे बोला 15 दिन से तुम वो उस कलमा पे कोई फतवा नहीं लगाए, जैसे कि आप असर थानवी पे लगाते हो। अपना आया तो मीठा मीठा आप कड़वा थू कर दिए। तो भाई तुम जब खामोश हो गए तो मुझे ये यकीन हो गया कि तुम इसको हक मानते हो, उस बेस पे मैंने बोला अगर उसे हक मानते हो तो भाई जो डिसीजन मैं दिया हूँ मैं गलत नहीं दिया हूँ, पूछ लो तमाम मुसलमानों से। है किसी का कलमा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हो तो उसका डिसीजन यही होगा भाई, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है वो यही डिसीजन देगा। पूछ लो, आप जाके हर ग्रुप में जाके पूछ लो ना, हर फिरके के बांदी से पूछ लो। अबे चूतिए की चौखट बेदाल की बूदम, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नजायज नुत्फे के पैदावार, दावा तू कर रहा है कि कलमा तैयबा पर डाका जो है बरेलवियों ने डाला है, तो कादियानी से भी बदतर है, ये तूने दावा किया है, तो तू इसको साबित करेगा ना। तूने दावा किया है ना कि कादियानी से भी बदतर है, बरेलवी ने जो है कलमा तैयबा पर डाका डाला है, तो तू सबूत तू पेश करेगा या मैं मुझसे भीख मांगेगा? फिर तुम लाला हजरत की सुन्नत निभाने लगे। कितना आराम से बात कर रहा हूँ, हैं गाली दिया आपको या आपके अकाबिर को, हद हो गया भाई। ये बरेली दिमाग से खाली, मुंह में जमा पे गाली। 15 दिन के पैदावार तूने खुल के यहाँ पर ऐलान किया है, कादियानी से बद दावा कुछ नहीं किया हूँ, आप मेरे को बता दो कहाँ पे दावा क्यों किया हूँ। आज एक दावा किया, वो भी तुम्हारे खामोश होने के उसमें, वरना मैं क्यों करता भाई। मेनू की तुम उसको हक समझ के सीने से लगाओ, मेनू की भाई तुम चिश्ती रसूलुल्लाह इबारत को सीने से लगाओ, मेनू की। हाँ, तुम तो उस पर कुफर का फतवा नहीं लगा तो हम तो यही समझेंगे आप बरेली का कलमा है चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, तो ठीक है भाई, मेनू की उसमें 15 दिन के पैदावार तूने खुल के यहाँ पर ऐलान किया है, कादियानी से बदतर बरेलवी हो, क्योंकि तुमने जो है कलमा तैयबा पर डाका डाला है।
ہے نا, تم اس سے بھی بڑے کافر ہو, یہ لفظ کافر تمہاری زبان سے نکلا ہے. تو اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اس عبارت کو کفر ثابت کر, اس عبارت کو کفر ثابت کرے گا نا. کفر تو تم ثابت کر دیے نا, نہیں تم نے حق ثابت کیا, ہم نے کفر ثابت کر دیا. تم 15 دن سے خاموش ہونے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ایک انسان کو میں بار بار ایک ہی سوال جو یوٹیوب میں بھی چڑھا ہے کہ بھائی اس عبادت کو اب حق سمجھتے ہو تو بول دو, میں خاموش ہو جاؤں, یا کفر سمجھتے ہو تو لگاؤ فتویٰ, جیسے عصوری تھانوی کے ماں باپ کے گالی دے کے لگاتے تو ویسے تم لگا دو, ہم خاموش ہو جائیں گے. لیکن تم نے فتویٰ نہیں لگا. فتویٰ اگر ایک انسان نہیں لگاتا تو ظاہر سے فتویٰ ایکسیپٹ کرتے. یہ میرا تھاٹ ہے, یہ میرا پرسنل اوپینین میں آپ کو بتایا. آپ اگر اس عبادت کو اپناتے ہو تو بھائی آپ قادیانی سے بھی گئے گزرے ہو. بھائی اس میں کیا غلط بول دیا؟ ذرا پوچھو سارے لوگ مسلمانوں کو, چلو ایک ایک تمہارا میرا دونوں چلتے ہیں, ہر گروپ میں گھسیں گے, چلے میرا ذمہ داری ہے, ہر گروپ میں گھسیں گے, جا کے پوچھیں گے بھائی یہ بات بتاؤ, ایک انسان ایک عبادت کو میں کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, یعنی عصوری تھانوی کے عبادت پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, وہی عبادت اسی کے گھر سے ہے تو وہاں پہ وہ خاموش ہو جاتا ہے, 15 دن سے خاموش ہے, نہ منع بھی نہیں کرتا کہ کفر ہے یا ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو وہ سب بولیں گے نہیں بھائی ایکسیپٹ کر رہا ہے. یہ میرا تھاٹ ہے, میں اپنا تھاٹ بتایا, کیا غلط بتا دیا ہے؟ بالکل قادیانی سے بھی گئے گزرے ہو. تو سوال پوچھ رہا ہے یا یہاں پر تو نے دعویٰ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کفر تم نے ثابت کر دیا نا. کیسے ہم نے کفر ثابت کر دیا؟ ہم نے تو اسے حق مانا ہے, تو نے اس کو کفر مانا ہے نا, تو دلیل تیری ذمہ داری ہے. تو نے اس کو کفر مانا ہے نا, تو جو کفر کا فتویٰ لگائے گا دلیل وہ دے گا یا دوسرے سے بھیک مانگے گا؟ کفر کا فتویٰ تو نے لگایا ہے نا. تو آرام سے بات کر رہا ہے یا اپنے کافر ہونے کا ثبوت دے رہا ہے؟ تو نے یہاں دعویٰ کیا نا کہ بریلوی جو ہے وہ کلمہ طیبہ پر ڈاکہ ڈالا ہے, وہ قادیانی سے بھی بدتر کافر ہے, یہ تو نے دعویٰ کیا نا. تو اپنے دعوے پر دلیل پیش کر, دعوے پر تو دلیل پیش کرے گا نا, کیونکہ تو مدعی ہے. ان کا ثبوت تو آپ دے رہے ہو نا, 15 دنوں سے دے رہے ہو کافر ہونے کا. ہاں اسی لیے میں جب بات کرتا ہوں پیک میں آ کے تم نے ریموو کر دے, تو اس کا کیا مطلب سمجھوں گا میں؟ ایک روم سے نہیں, دو روم سے, تین روم سے ریموو کر رہے ہو. بھائی سچائی جو سب چڑھ کے بولے. ارے وائس ریکارڈ 2 بار اوپر سینڈ کر چکا ہوں, تیسرے بار سینڈ کر رہا ہوں کہ تو نے دعویٰ کہاں کیا ہے. نہیں کیا نا بھائی, میں تو خود ابھی بول رہا ہوں اسی BC, ہر BC میں تمہارا ٹیگ کر کے میں BC ڈال رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بھاگ نہیں رہا ہوں, میں تو تمہیں پورا سینہ سے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں. تو میں تو یہی بولا نا کہ تم 15 دن سے خاموش ہو ایک عبارت پہ, اس کو حق کفر کا فتویٰ لگاؤ بول رہا ہوں, آپ نہیں لگا رہے ہو. تو میں سمجھ گیا کہ بھائی تم ایکسیپٹ کر رہے ہو. جب ایکسیپٹ کر رہے ہو یہ عبارت آپ کی جب حق ہے تو بھائی قادیانی سے گئے گزرے ہے بریلی پورا. ٹھیک ہے, کیا غلط بول دیا بھائی؟ کیا غلط بول دیا کیا بھائی؟ آپ کے نزدیک کیا چشتی رسول اللہ جو پڑھتا ہے یہ کرتا ہے, کیا وہ قادیانی سے گئے گزرا نہیں ہے بھائی؟ وہ تو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے, تم تو ڈائریکٹ کلمہ طیبہ پہ ڈاکہ ڈال دیے یار. قادیانی بریلی بھائی کاندھے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہو, عید کا شاپنگ کر رہے ہو. تو سوال پوچھ رہا ہے یا یہاں پر تو نے دعویٰ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کفر تم نے ثابت کر دیا نا. کیسے ہم نے کفر ثابت کر دیا؟ ہم نے تو اسے حق مانا ہے, تو نے اس کو کفر مانا ہے نا, تو دلیل تیری ذمہ داری ہے. تو نے اس کو کفر مانا ہے نا, تو جو کفر کا فتویٰ لگائے گا دلیل وہ دے گا یا دوسرے سے بھیک مانگے گا. کفر کا فتویٰ تو نے لگایا ہے نا. حق جب مانا ہے تو وہ کفر آپ کا ہو گیا نا. سمجھ گئے؟ تم نے ابھی اسی میں کیا بولا, آپ نے رسول اللہ کی عبارت کو حق مانا ہے. جب حق مانا ہے تو آپ قادیانی سے بھی گئے گزرے ہو گئے. سمجھ گئے؟ کیونکہ قادیانی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا, تم ڈائریکٹ کلمہ طیبہ پہ ڈاکہ ڈالا, تم قادیانی سے بھی گئے گزرے ہو گئے. سمجھ گئے بھائی؟ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا. کیسے حق ماننے سے قادیانی سے گئے گزرے ہو جائے گا؟ تو مجھے قرآن و حدیث سے ثابت کرنا. قرآن و حدیث سے ثابت کر کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں آزمانے کے لیے کلمہ پڑھا رہا ہوں, ہے نا, تو کیا وہ کفر ہو گیا؟ اگر کفر ہو گیا تو قرآن و حدیث سے ثابت کر. کتاب ہے, تم کیسے دعویٰ, ابھی تم کو کیا بول رہے ہو تمہارا کتاب ہے, میں کیسے دعویٰ کروں گا وہ کفریہ ہے؟ تو ایکسیپٹ کر رہے ہو. جب ایکسیپٹ کر رہے ہو, ایک انسان ایک ادارہ, بریلی کا ادارہ اگر چشتی رسول اللہ کو حق مانتا ہے تو بھائی وہ قادیانی سے گئے گزرا ہے. آپ تمام علماء سے جاؤ فتویٰ لے لو, حرمین شریف جا کے بھی پوچھ لو, تم کو یہی فتویٰ دیں گے. نہیں دیے تو میرا نام بدل دینا.
मैं ऊपर 16 सेकंड की तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड डाला हूं, उसको सुन और सुनकर जवाब दे। मैं अपने इस वॉइस के बाद दोबारा उसको डाल रहा हूं, तो सुन और जवाब दे। जवाब दे। मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, आपके दिमाग में नहीं घुसता, मैं क्या करूँ? मैं कहता हूँ ना, तुम्हारे गले में ऐसा फंदा अटका दिया हूँ, ना तुम इगल सकते हो ना निगल सकते हो। नजमू, समझ गए? तो नजमू अपना फंदा मेरा फंदा तुम्हारे गले पे गिर गया है, ठीक है? अब वो तकलीफ का फंदा भी तुम्हारे गले से निकल के मेरा फंदा गिर गया है यार कैसे हक मानने से कादियानी से गए गुजरे हो जाएगा? तू मुझे कुरान और हदीस से साबित करना, कुरान और हदीस से साबित कर कि अगर कोई ये कहे कि मैं तुम्हें आजमाने के लिए कलमा पढ़ा रहा हूं, है ना, तो क्या वो कुफ्र हो गया? अगर कुफ्र हो गया तो कुरान और हदीस से साबित कर। आजमाने के लिए कलमा पढ़ा रहा हूँ क्या? उमर रल्तलान और अली, हजरत अली, इनके पास कोई मुस्लिम होने आता था, वो क्या पहले अपना कलमा पढ़ाते थे? नाउजुबिल्लाह, वो टेक्स्ट कराते थे हैं? फिर वो क्या बोलता है कहीं ते उसमें, इसी इबारत में, मैं तुझे पहले कलमा बोल रहा हूँ, वो पढ़, उसको यकीन कर, ये सबसे बड़ी बात है, उसी में है। मैं कोई झूठ नहीं बोल, ये इबारत में मैं दिखा दूंगा कि वो बोलता है हाँ आप जो बोलोगे मैं वो पढ़ूंगा, वो मैं मानूंगा। तो बोलते पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, वो पढ़ देता है। जब ये पढ़ लेता है तो वहीं पर, मेरा बात गौर से सुनना नजमू, वहीं पर उस वो इस्लाम से भी खारिज हो गया, पढ़ाने वाला पढ़ने वाला, दोनों का निकाह भी टूट गया और दोनों का बैत भी टूट गया। तो पहले वो चिश्ती को कलमा पढ़ना चाहिए और अपने सागिर को भी कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल करना चाहिए। फिर बोलना चाहिए भाई ये कुफरी कलमा से मेरा भी निकाह टूट गया, तेरा भी निकाह टूट गया, तू भी दोबारा निकाह कर, मैं भी दोबारा निकाह करूंगा, और चिश्ती का बैत भी टूट गया। चिश्ती जो बुजुर्ग से बैत हुए थे, अगर वो जिंदा है तो उनसे बैत होगा, या फौत हो गए तो दूसरा की कोई इससे बैत करेंगे, फिर जाके वो मुरीद करेंगे। ठीक है भाई, ये आता है तुझे ना? नहीं आता? ये मयार तुझे पता है? हैं? बड़ा आया बात करने वाला हैं? हमें अभी भीख मत मांग, तूने उस इबारत को कुफरिया इबारत होने का दावा किया है ना? तो मुद्दई की जिम्मेदारी होती है दलील पेश करना। अब तुझ पर लाजमी है कि तुम कुरान और हदीस से उस इबारत को कुफरिया इबारत साबित करो, और नहीं साबित नहीं कर पाए तो तुम इस ग्रुप में सच्चे दिल से तौबा कर लो, वरना तुम पर कुफ्र वापस लौटेगा। ठीक है ना? लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। अस्तगफार, अस्तगफुल्लाह, अस्तगफुल्लाह, मैं तौबा करूंगा, मैं तौबा करूंगा। हैं? तुम्हारा अकीदा जिसका है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, वो मेरा हक है, तुम्हारा कलमा ये है, तुम खुद मान चुके हो, और मुझे बोल रहे हो मैं तौबा करूंगा? नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। रुको, ये बाहर क्या आ रहा है, एक मिनट रुको। हम तेरे हर सवाल का उस वक्त जवाब देंगे कि कौन टेस्ट करता था और कैसे जो है आजमाइश किया जाता था और कैसे इम्तिहान लिया जाता था, हर बात का तुम्हें हम मुदल्लल जवाब देंगे। अभी तुमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह वाली जो इस इबारत जो है, ये इस इबारत की बुनियाद पर तूने काफिर होने का फतवा लगाया। ठीक है ना? अब इसको कुफ्र तुम्हें साबित करना है, क्योंकि फतवा तुमने लगाया है ना, तो फतवा लगाने वाले की जिम्मेदारी है उसको कुफ्र साबित करना। जवाब दोगे? बैठो नीचे नजमू यार, तुम्हारा कलमा जहाँ पे चिश्ती रसूलुल्लाह, और तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। इतना बात मुझे जानना था और मैं जान चुका, ठीक है? अब पर तुमसे कोई मतलब नहीं, अब तुम घूमो बैठ के सीना पीटते रहो हैं औरतों का तरफ। अगर ये हमारा कलमा है तो तुम हमारे किसी मोतबर आलिम किताब से साबित करो कि बरेलवियों का ये कलमा है, और अगर ये कुफरिया इबारत है तो कुरान और हदीस से साबित करो कि ऐसा जो है कलमा पढ़ाने वाला काफिर है। लगाओ ना जी फतवा जी, और कुरान और हदीस से साबित करो ना जी। फतवा क्यों नहीं लगाते हो? मैं अभी यार क्यों साबित करूं? मुझे साबित करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे, मैं क्यों लगूं भाई साबित करने के लिए? मैं कौन होता हूं? तुमने मान लिया, मैं तो 2 ही क्वेश्चन 15 दिन से पूछ रहा था, उसका जवाब आज आप मुझे जोश में आके दे दिए। मैंने तो यही बोला था ना, 2 सवाल में 2 सवाल किया था, तुम्हारी इबारत में 2 सवाल कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का आप हक मानते हो तो मैं खामोश हो जाऊं। देखो मैं अभी खामोश हो गया, तुम हक बनते हो, मैं कोई आर्गूमेंट करता हूँ। अगर तुम हक नहीं मानते तो लगाओ फतवा, जैसे आप लगाते थे चिश्ती रसूल, सॉरी, थानवी के ऊपर हैं,
तो आपने मान लिया, बात खत्म हो गई, मेरे को और कुछ साबित नहीं करना है। मेरा क्या, तुम्हारा इबारत है भाई, तुम हक मान लिया, बस बात खत्म। हम तो यही बोलेंगे भाई ये कुफरिया इबारत है, इसको ना मानो, मानना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ के मुस्लिम हो जाओ, ऐसे चीज़ों को ना मानो। हम तो हक की तरफ बुलाएंगे, बाकी हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में है ना, मैं थोड़ी आपको हिदायत दे सकता हूँ। मैं तो यही दुआ कर सकूँ कि नजमू को अल्लाह ताला नेक हिदायत दे भाई, कलमा तैयबा को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करने का वो बना दे, ठीक है, दिल से। हुआ भाई, तू मेरे पे क्यों? लीजिए ग्रुप मेंबर आना भी, ये कादियानी काफिर भागेगा, क्योंकि इस कादियानी काफिर की इतनी औकात नहीं है कि उस इबारत को कुफरिया इबारत साबित कर सके। मैंने कहा ना, दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, दुनिया में ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ है जो हस्त बहस्त की उस किताब को कुफरिया इबारत साबित कर सके। हुआ भाई, तू मेरे पे क्यों तुले हो? मेरा थोड़ी इबारत है, मेरे घर का इबारत थोड़ी है जो मैं उसको हक मानूंगा कि कुफर लगाऊंगा। हाँ, तुम्हारे घर का इबारत था, 15 दिन से एक ही इबारत पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा था मैं कि इसे कुफर समझ तो कुफर का फतवा लगाओ, या एक्सेप्ट कर दो, हक समझते हो तो बोल दो बरेली का ये कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल। आज तुमने बोल दिया हाँ बरेली का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल, बात खत्म हो गई, मैं क्यों इसमें कुछ लगाऊं? है, हद हो गया, मेरे घर का थोड़ी है भाई, तुम मेरे को बोल रहे हो। चूतिया की चौखट बेदाल के बूदम, तू कहता है मैं क्यों साबित करूं जब तेरे पास कोई दलील नहीं है कुरान और हदीस की, तो फिर तू क्यों कह रहा है कि बरेलवियों ने कलमा तैयबा पर डाका डाला और ये कादियानी से बड़ा काफिर है? फिर ये हुक्म क्यों लगाया? जब तेरे पास कोई दलील नहीं, कि तेरे पास कोई सबूत नहीं, तो फिर तूने ये हुक्म क्यों लगाया कि बरेलवी कादियानी से बड़ा काफिर है? किस बुनियाद पर तूने हुक्म लगाया? जो था मैंने इबारत 15 दिन के नीचे लगा दिया है, वो वीडियो में पढ़ के भी सुना दिया है, यूट्यूब में जो चढ़ा है उसमें पढ़ के भी मैं मेरा अपना इबारत बता दिया हूँ, ठीक है। सॉरी, आपका इबारत मैंने दावा जो था वो मैं पढ़ के भी सुना दिया हूँ। मेरा काम इतनी था, मैं क्यों इस पर कोई फतवा लगाऊं, ये लगाऊं? मैंने की, मैं क्या बरेली का तरह पागल हूँ हैं जो थानवी के माँ को, थानवी के इबारत को जबकि वो ख्वाबों का बेदारी से है, उसमें उनको माँ बहन उनको फतवा दूं, गाली दूं, सब दूं, और अपना जब आए तो मीठा मीठा हक हक पकड़ुआ थू थू करूं। मेरा वो डबल पॉलिसी नहीं है नजमू, ठीक है। अभी तुम बड़े दिनों के बाद जोश में आके तुम मान लिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेली का कलमा है, बस बात खत्म। मुझे आर्गूमेंट नहीं करना है तुम्हारे साथ, और मेरे को जो पता करना था तुमने बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि नजमू तुमने अपना अकीदा बता दिया, शुक्रिया। गांडू, जब तेरा इबारत नहीं तो तू किस हैसियत से उसको हुक्म लगा रहा है कि बरेलवियों ने कलमा तैयबा पर जो है डाका डाला, इसलिए बरेलवी जो है कादियानी से बड़ा काफिर है? किस हैसियत से? जब तेरे पास दलील नहीं, तेरे पास सबूत नहीं, तुझे कुरान का इल्म नहीं, तुझे हदीस का इल्म नहीं, तो फिर किस बुनियाद पर और किस हैसियत से, किस हक से तूने ये हुक्म लगा दिया? क्या दलील है तेरे पास कि तूने हुक्म लगा दिया? तुम्हारा सवाल बनता है किस हैसियत से तुमने वो ये बोला कि कादियानी से भी गए गुजरे बरेली है? इस हैसियत से बोला कि कादियानी जो है खत्म नबूवत पे डाका डाले, और बरेली अभी अभी तुम्हारे लिए, तुम जो अभी एक्सेप्ट कर रहे ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा कलमा है, यानी कलमा तैयबा पे आप जब डाका डाले तो उस हैसियत से आप कादियानी से गए गुजरे हो, यानी बरेली कादियानी से गए गुजरा है इस इबारत की वजह से। ठीक है भाई, समझ में आ गई या नहीं आई? ये देख लो, ये हरामखोर अभी ऊपर जो है 16 सेकंड के वॉइस में कहा कि कादियानी से बड़ा काफिर है, ये फतवा लगा दिया। अब कहता है कि मैं क्यों फतवा लगाऊं? यानी ये शराब के नशे में रहता है हरामखोर कादियानी लोग, इसलिए इन हरामखोरों को पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ क्या भौंक रहे हैं। देखो ग्रुप मेंबरान, ये कादियानी काफिर कहता है, अब कह रहा है कि मैं क्यों कुफ्र का फतवा लगाऊंगा। ऊपर ये कुफ्र का फतवा लगा चुका है, ऊपर ये कुफ्र का फतवा लगा चुका है, और जब इससे कुरान और हदीस की दलील मांग रहे हैं तो ये कहता है मैं क्यों कुफ्र का फतवा लगाऊंगा। इतना बड़ा हरामी होता है कादियानी काफिर। ये हरामी बारे में हमें मत